قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنے کی کوشش۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قسم کے خیز عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکن کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اس نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے ہیں؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی دیدار مکمل کی۔ اس واقعے سے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین کا ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ وہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائی۔ اسی وقت کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر میں اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سلطان، تم کیوں سو رہے ہو؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی کتوں سے بچاؤ، یہ میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس طرح بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ یہ سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات میں ہی اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی تو خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب بارے میں بار بار حضور دیدار ہو رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات میں ہی ایک بڑی فوجی کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے ہی پوچھیں گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہاتھ نہ لگے۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینے والوں کو میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام دینے والوں کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینے والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان نے کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نہیں نظر آ رہے تھے جس کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بڑھ گئے لیکن ان 2 عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی تو 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ 2 لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب اس کا خیرات دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان، آپ جن سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ
अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से इन्हें कोई मतलब नहीं। सुल्तान ने कहा कि मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बात न करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग मुखाफलित पर आ सकते हैं तो उन्होंने मदीना में हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि हाँ सुल्तान, तुम परेशान न हो, मैं इसका इंतज़ाम करवाता हूँ और जो भी मुखालफत करने के लिए सामने आएगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पहुंचे। सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्ल देखी तो वह उन्हें पहचान गए, क्योंकि ये दोनों वही इंसान थे जिसकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सुल्तान को दिखाई थी और फरमाया था कि ये दोनों मेरी कब्र से मेरा जिस्म को निकालना चाहते हैं। सुल्तान ने उन दोनों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो हम अपना शहर छोड़कर मदीना में आकर रहने लगे हैं, हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। सुल्तान ने कहा कि तुम सच बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। उन लोगों ने कहा कि ए सुल्तान, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। फिर सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इनके घर का कोना कोना छान मारो और हर चीज हटा कर देखो कि क्या कहीं सुराग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा और लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक चीज छाड़ कर देखी, लेकिन कहीं कुछ निशान न मिला। अब दो लोगों ने कभी कहना शुरू कर दिया कि ए सुल्तान, यह तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हो। मदीना के हाकिम ने भी सुल्तान के से चुपके से कहा कि सुल्तान, मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलतफहमी हो गई है, बेहतर होगा कि आप इन दोनों आदमियों को छोड़कर, वरना लोगों की मुखाफलत बढ़ सकती है। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उस कमरे में एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की और सजदे में सर रख कर रोने लगा और अल्लाह से मदद मांगने लगा कि ए मेरे अल्लाह, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उतनी को करने की कोशिश की, लेकिन आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यही दोनों धोखेबाज इंसान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सुल्तान रो रोकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और मदद मांग रहे थे कि तभी अल्लाह की तरफ से सुल्तान के दिल में ये बात डाली कि सुल्तान, तुमने इन दोनों के कमरे में हर चीज हटा कर देख ली, हर तरह की तलाशी ले ली, जरा ये मुसल्ला भी हटा कर देख जिस पर बैठे हो तुम, मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान तेजी से उठे और मुसल्ला हटा कर देखा तो नीचे लकड़ी का एक पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि पटरा हटाओ। जैसे ही पटरे को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फौजी से कहा कि जाकर देखो ये सुरंग किधर को जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का अंगूठा नजर आने लगा है। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को ये बातें बताई तो सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाया, अपने सामने पेश किया और फिर उससे पूछा कि अब तुम सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उन दोनों ने जवाब दिया कि सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यह मदीना भेजा गया था ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर उन्हें दे सके और उसके बदले में वो हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, इसलिए हम दोनों ने अपने भेष बदला और नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना में आकर रहने लगे। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खूब सदका खैरात करते ताकि हम पर कोई शक भी ना कर सके। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान की कब्रों में ऊपर डालते ताकि किसी को पता भी ना चले।
कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और हम रात में ही हमारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते। लेकिन पता नहीं कैसे ये सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरबान पकड़े और बहुत तेज उन्हें पीछे को धक्का दिया और फिर वजीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। इन सब के बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ जमीन के अंदर एक खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनाकर उसमें पिघला तांबा, लोहा और तारकोल लगवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत ना कर सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़ये में बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे कि अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फकीर को इस अजीम काम के लिए चुना। इस पर मैं आपका जितना शुक्र